السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موزم فخر میں خوش آمدید جناب۔ آج اسلام آباد میں چیف جسٹس مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر سربراہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اور یہ اجلاس اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے بارے میں اس بات پر اتفاق پایا گیا ہے کہ وہ جو شکایات ریفرنسز کی صورت میں سامنے آئی ہیں، ان شکایات میں سے ایک شکایت کے اوپر اب پیش رفت کی جائے گی، پروسیڈ کیا جائے گا اس شکایت کے اوپر باضابطہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ اور چونکہ اس حوالے سے جو پریس ریلیز ہے وہ جاری ہو چکی ہے، اور اس پریس ریلیز کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تو جاننے والوں کو اس بات کا بخوبی علم ہو گیا ہے کہ یہ خطرے کی جو گھنٹی بج رہی ہے یہ کس کے لیے بج رہی ہے اور کیوں بج رہی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جو اعلامیہ آج جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اس کے بعد، تو اس میں کہا گیا ہے اس اعلامیہ میں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں 67 کمپلینٹس کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 65 شکایات کو داخل دفتر کر دیا گیا، ایک شکایت پر کارروائی کو مؤخر کیا گیا، اور ایک شکایت پر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں 7 مزید شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 7 شکایات کے لیے کونسل کی تشکیل نو کی گئی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ان شکایات پر کارروائی سے خود کو الگ کر لیا۔ اعلامیہ کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر کی جگہ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اب سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں 7 میں سے 5 شکایات کو داخل دفتر کیا گیا، 7 میں سے 2 شکایات پر مزید کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں مراحل میں مجموعی طور پر 74 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ میں ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ ججز کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ایک جج کو ایسا کیس نہیں سننا چاہیے جس میں جج کا فریق یا وکیل سے کوئی تعلق ہو۔ ایک جج کو کسی عوامی تنازع میں شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ عوامی تنازعات بارے ایک جج کو کسی بھی فورم پر تقریر کی صورت میں یا تحریری یا زبانی رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ججز کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق عوامی تنازع میں چاہے کوئی قانونی سوال بھی ہو تب بھی عوامی فورمز پر سیاسی سوالات پر رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک جج میڈیا سے رابطہ کر کے ایسے موضوع پر رائے نہیں دے گا جس سے عوامی بحث چھڑ جائے یا جس سے ادارہ جاتی اجتماعیت یا ڈسپلن متاثر ہو۔ اگر عوامی سطح پر ایک جج پر الزام لگائے جائے تو وہ جج تحریری طور پر 5 رکنی سپریم کورٹ ججز کمیٹی کو اطلاع دے گا۔ ججز کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق 5 رکنی کمیٹی چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت ہوگی۔ کمیٹی کے دیگر 4 ممبران میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز شامل ہوں گے۔ 5 رکنی ججز کمیٹی جج پر لگائے گئے الزام کا بذریعہ رجسٹرار ادارہ جاتی جواب طلب کرے گی۔ ججز کوڈ آف کانڈکٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک جج جس حد تک ممکن ہو سکے خود یا کسی اور کے ذریعے مقدمہ بازی سے گریز کرے۔ خصوصی طور پر ایک جج کو صنعتی، تجارتی یا پھر قیاس آرائیوں پر مبنی لین دین کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں جس طریقے سے خط بازی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس طریقے سے یہ جو ایک پلانڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کسی کو ہلہ شیری دے کے درخواست کو دائر کرا دینا اور پھر اس درخواست کے اوپر ایک مومنٹم کو کریٹ کرا دینا، خط لکھنا، خط لکھ کر خود ہی میڈیا میں اپنے پسندیدہ رپورٹر کے ذریعے اس خط کو لاوے کی طرح جناب لیک کروا دینا، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ یہ سارے کے سارے معاملات ان نوٹسڈ نہیں جا رہے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 درخواستیں ہیں جن کو
समात के लिए, बाज़ाब्ता समात के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। और इन्हीं दरखास्तों की वजूहात की बुनियाद पर जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, क्योंकि शिकायत अगर देखी जाएं तो वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर के खिलाफ भी मौजूद हैं। श्री मजारी साहिबा की साहबजादी ईमान मजारी की तरफ से जनाब सरफराज डोगर के खिलाफ शिकायत दायर की गई हैं। इसी तरीके से सीनियर मोस्ट जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी, जनाब तारिक महमूद जहांगीरी, जनाब बाबर सत्तार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जज साहिबान के खिलाफ दरखास्तें और जो शिकायत हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो शिकायत मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से है, क्योंकि उनकी जो तालीमी असनाद हैं उसके ऊपर सवालिया निशान डाला गया था और कराची यूनिवर्सिटी ने इस बात की तस्दीक की थी कि जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो दुरुस्त नहीं है। ये केस ऑलरेडी अब जो है वो कराची हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट ऑफ को वारंटो के तहत जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलने के बाद उन्होंने दोबारा अब अपनी जुडिशल जिम्मेदारियों को संभाला है और उनकी जो तालीमी असनाद हैं उसके ऊपर जो कार्रवाई है, मुझे ऐसे लगता है चूंकि ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है इसमें किसी जज साहब का नाम नहीं लिया गया। अलबत्ता इम्कान का इजहार किया जा सकता है कि वो या तो जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब हो सकते हैं या जनाब सरफराज डोगर साहब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आज मियां दाऊद एडवोकेट, जिनको मैं जजमार वकील कहता हूं, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो डिग्री वाला इशू है वो जनाब मियां दाऊद साहब ही लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। मियां दाऊद साहब ने ही उनकी डिग्रीज के हवाले से जो कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद के ऊपर रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो वो बड़े, अगर वो जो है ना, वो कहते हैं कि वो गिली जगह पर पाँव नहीं रखता, तत्ती थां दे पैर नहीं रखता। अगर मियां दाऊद ने कोई ये एप्लीकेशन फाइल किया है, चाहे वो मज़ार नकवी साहब के बारे में हो, इजाजुल हसन साहब के बारे में हो, तो वो पक्के पैरी थी, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर थी। लिहाजा उनकी तरफ से ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, शिकायत फाइल की गई है जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, तो यकीनी तौर पर इसमें किसी न किसी जगह पर सब्सटेंस तो डेफिनेटली होगा। आज मियां दाऊद साहब की तरफ से एक और ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें उन्होंने कहा है कि LLB की डिग्री तो अपनी जगह पर, मैट्रिक की डिग्री भी जाली है। ये उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने है। पता नहीं किसके मैट्रिक की डिग्री जाली है, लेकिन अगर मैट्रिक की डिग्री भी जाली है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है अगर वो भी जाली है, तो उसका मतलब ये है कि इंटर का जो सर्टिफिकेट आया होगा वो भी जाली है। और अगर इंटर भी जाली है, BA भी जाली है, LLB भी जाली है, तो फिर तो जनाब पाकिस्तान के इस पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान उठते हैं। और फिर देखना ये है कि अब ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी और क्या मियां दाऊद एक और जज का शिकार करने में कामयाब हो जाएंगे। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.